اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں آیا اور یہاں پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مل سکتے، تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نظام کو، اس سسٹم کو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے۔ جی شکریہ۔ سہیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، آپ بات کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے، آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں لیے جا رہے، آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے، آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے، وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے، کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے، تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے، جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی، تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا، ان کا یہ کام بنتا ہی نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تھا، حیات چیئرمین، وہ ایک نام اناؤنس کرتا ہے تو ان کو تکلیف کیا تھی میرے نام سے؟ اگر تھی بھی تو وہ سیاسی بیان دیتے، لیکن انہوں نے جو ہے الزامات لگائے جس پر میں آج بھی ناراض ہوں، غلط الزامات لگائے، اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری ذاتی الزام ہے۔ وہ 3 میں سے 2 نہیں جو ایک دفعہ ملاقات کر لیتے تھے عمران خان صاحب، ان سے کوئی مشورہ لے لیں، وہ کون سا دروازہ ہے جو اور پھر ان کو اجازت ملے؟ دیکھیں جی، اس وقت شاید حالات میرے خیال میں اس طرح نہیں تھے جو آج بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور مجھ پر کراس لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، تو میرے خیال میں ابھی جو ہیں وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہیں، اور جو ہے بار بار اس کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرے گی اور مجھے ملنے دے گی۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں، آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے ایک ٹاک کی، اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے پروگرام کیے، یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے، تو آپ نے وہ کیسے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دیا؟ اور دوسرا، جب دہشت گردی ہوتی ہے تو 50-100 بچے مارے جاتے ہیں، کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے سوال میں جو ہے پاک فوج کو یہ وار کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں نے جو ہے میری بات وہ آپ ویڈیو پوری سنیں۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو ہے انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے۔ انٹینشن ہمیں معلوم ہے، یہ میرے الفاظ تھے، اور جو پروپورشن ہے وہ 2% ہے، مگر اگر فرض کریں 100 دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو اس میں 2 سویلین زخمی ہو یا شہید ہوں، وہ بھی بری بات ہے، لیکن وہ جو ہے سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، 21 لوگ شہید ہونا جو ہے یہ کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میرے سویلینز بھی مرتے ہیں، فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے۔ کیوں؟
स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज़ करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर जो है ये चीज़ें चल रही हैं, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन जो है उससे तकलीफ़ कितनी होती है, दर्द कितना होता है, आपको इस चीज़ का एहसास है? मुझे है, मैं देख चुका हूँ, मुझ पर बीत चुकी हैं। मैंने अपने ख़ानदान के 10-10 लाशें जो हैं इन हाथों से उठाई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नज़ारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें, कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ़ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि अपना यानी कि सियासत में रोल नहीं देना है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करने। अब लास्ट जो नहीं कि बात आई थी यानी कि वहाँ पर कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से हम नहीं बैठे। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ में बैठे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सारे, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको ख़त्म कर सकता है ताकि हम उनके साथ बैठें। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। या कोई ऐसा सियासतदान जो बगैर पूछे बता दे। अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नज़र में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं जजेस के आर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखे जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीज़ें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखें जी, सूबे को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहाँ पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहाँ के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1 दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।